Okay, shall we start? हॅलो. Yes, sir. हे बघा आता एक आता 11:35 झाले तरी 15 लोक लॉग इन आहे फक्त. व्हॉट इज द रिझन मला काही कळत नाही. ठीक आहे 15-20 लोकांमध्ये आपण सुरू करूया. आता दिस इज अ न्यू टॉपिक आणि सो मला वाटतं थोडासा महत्त्वाचा टॉपिक आहे. ॲज फार ॲज नेटवर्किंग जर तुम्हाला समजून घ्यायचं असेल तर. So now we'll start with this OSI and TCP/IP model. Basically, what is this OSI? It is the Open System Interconnection Model. What we are going to see in this topic is I'm going to introduce this Open System Interconnection Model. Then we'll see what is the need or necessity of OSI model, why this is being developed. Then what are the different layers of this and what is the advantages of OSI model. So these are the topics which I want to cover today. Let's see, probably as I said, this is open system interconnection model. This is also called as a reference model. Now it is basically used to describe layered communication and computer network protocol. One probably just to know, see why we are studying this particular basic model, because now you know you are working on internet or anyway I am taking your lectures online. Why it is possible nowadays to work on a internet or just give a one simple query and just go on, just type your name, just log in or send your mail or receive your mail or any types of communication, how it happens. So for that there is a large development or in the history, and a lot of applications are there, lot of devices are there, and how these devices should be operated, that is there is a certain standardization among the device. Probably you know why we need a standardization. Why we need a standardization? The simple reason behind is that if you see this area of computer network or say internet, now you will find that there lot of users are there, many computers are there of a different manufacturers. Not only computer, but there are many networking devices are there. Then if I say just switch, there can be thousands of manufacturer that makes a switch. So if you say cable or a simply interface card or a network card or a cable or a router, gateway or a internet or a protocol or operating system, that you will find there are many people that actually there are many manufacturers and there are many consumers. Now here in this case, if there is no standardization, earlier in our earlier date there was no standardization. So just to introduce this OSI and why I just introduce now what is OSI. As I said, OSI is open system interconnection. That means any system openly you need to interconnect. So to connect any computer system or any communication system or electronic system to connect each other, there should be certain standards, and these standards are laid down by this OSI model. In so here in this OSI model, it is basically network architecture. So if somebody asks you what is OSI, it is open system interconnection model. Okay, that is basically it is a network architecture. This network architecture is divided into 7 layers. If you go from top to bottom, these layers are application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, and physical layer. So these are the 7 layers, and hence often it is referred as OSI 7 layer model. This ISO, that is International Standard Organization, has introduced the OSI model in 1983. Though useful for the discussion and assessment, and most of the time, most manufacturers and even vendors or consumers, they have adopted this particular standard. But if you see who uses this, OSI is seldom used as it is. It is not as it is. It is just used for
a reference purpose. Hence, it is normally called as it is for reference. Who takes the reference? Actually, all the manufacturers of different network devices actually takes the reference of this particular model. And what are the guidelines suggested in this? They follow these particular guidelines, and because of these guidelines, entire standardization is possible. Let's see now what is the need of OSI model. Now, if you see in early days of computer networking, suppliers develop proprietary model for networking to support their own products. That means they have their own proprietary model, and then they are designing their own components. Obviously, if there is a own model and own components, then if when the biggest problem of this model is that device produced by the same vendor allowed communication. That means if you are using the devices of the same vendor or same manufacturer, then only communication is possible. For example, if only the computer or networking devices that was produced by IBM, if you used, and then only if all the components of made by IBM only, then only it was possible to communicate. If the say if a proprietor is different or a manufacturer is different, then there was a failure in the communication. And if this is, then obviously this is a monopoly in the market. When you have a monopoly in the market, that means here both manufacturers and consumers, this situation is neither good nor profitable. आणि म्हणजे इन अदर वर्ड्स याच्यामध्ये मॅन्युफॅक्चररला काही प्रॉफिट असणार नाही आणि कंझ्युमरला पण ते त्याचा जो काही चॉईस असेल तो चॉईस त्याला ऑपरेट करता येणार नाही. त्याच्यामुळे काय होईल, दिस विल फोर्स यू ऑल द प्रोड्युसर टू प्रोड्यूस ऑल द इसेन्शियल नेटवर्क डिव्हाइसेस. म्हणजे प्रोड्युसरला त्याच्या सगळ्या गोष्टी प्रोड्यूस कराव्या लागतील आणि कंझ्युमर्सला ते फोर्स होईल की त्याच गोष्टी त्याला वापराव्या लागतील. सो दॅट वॉज द problem in earlier days. To overcome this particular problem, there should be standardization. आता या स्टँडर्डायझेशन या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला बऱ्यापैकी कळालेला असेल. म्हणजे जेव्हा आपण एखादी गोष्टीचं स्टँडर्डायझेशन करतो, ते कशाचं स्टँडर्ड असेल? एखाद्या प्रॉडक्टचं असेल, एखाद्या सॉफ्टवेअरचं असेल किंवा एखादं आपण म्हणू कोणताही एखादा टेक्स्ट एडिटर असेल. मग टेक्स्ट एडिटरमध्ये काय स्टँडर्डायझेशन असायला हवं? एखादा कंपायलर असेल किंवा इंटरप्रिटर असेल तर त्याच्यात काय स्टँडर्ड असायला हवं? किंवा एखादा लॅपटॉप असेल तर लॅपटॉपमध्ये काय स्टँडर्डायझेशन असायला हवं? किंवा फॉर दॅट मॅटर एखादा नेटवर्किंग डिव्हाइसेस असतील, म्हणजे एखादा स्विच असेल किंवा हब असेल, स्विच असेल किंवा राउटर असेल, तो कोणत्याही कंपनीने कोणी मॅन्युफॅक्चर केला आणि त्याचा जो स्टँडर्ड असेल तर त्याला कॉम्पॅटेबिलिटी असेल आणि एकमेकाचे डिव्हाइस हे एकमेकाला वापरता येतील. जे कोणताही मॅन्युफॅक्चरर असेल तर त्याला जर आता लेटेस्ट से एखादा डिव्हाइस मॅन्युफॅक्चर करायचं असेल तर त्या डिव्हाइसच्या मिनिमम स्टँडर्ड्स काय असायला हवे, जे त्याला इनपुट काय असायला हवं, आउटपुट काय असायला हवं, त्याचा इंटरफेस काय असायला हवा. अशा पद्धतीचं जे उत्तर आहे ते उत्तर कोणी देत असतं तर हे स्टँडर्डायझेशन कमिटी काय करते, सगळ्या प्रॉडक्टचे स्टँडर्डायझेशन करून ठेवते. आणि आता हा जो प्रॉब्लेम आहे जुना प्रॉब्लेम जो होता की एकच मॅन्युफॅक्चरर असेल तर त्याच्याकडून सगळ्या गोष्टी घ्यायच्या, त्याचं प्रॉडक्ट असेल तरच ते इम्प्लिमेंट होईल, अन्यथा युजरला प्रॉब्लेम्स येतील. म्हणजे हा जो प्रॉब्लेम होता की जो मोनोपॉली होता मार्केटमध्ये, तो युजरलाही चांगला नव्हता, मॅन्युफॅक्चरर नव्हता आणि कंझ्युमरला तर नक्कीच नव्हता. त्यामुळं to overcome this particular problem, leading hardware producers agree that there should be a vendor neutral network model. म्हणजे vendor dependent model असायला नको, ते vendor independent of vendor एखादा नेटवर्क मॉडेल असायला हवं, ते युटिलाइज केलं पाहिजे. सपोर्ट. हॅलो. सर, आय हॅव अ डाऊट. हा बोला. हा सर, आपला जो OIS आहे तो म्हणजे OSच्या हिशोबाने डिफरन्शिएट होतो की दोघांमध्ये सेम काम करतो, म्हणजे विंडोज, लिनक्स आणि नाही मॅक नाही नाही, OS? नथिंग टू डू. ते ऑपरेटिंग सिस्टीमशी OSI चा काही संबंध नाही. OSI ओके. हे काय ओपन सिस्टीम इंटरकनेक्शन मॉड्यूल आहे आणि हे ओपन सिस्टीम इंटरकनेक्शन मॉड्यूल कशासाठी आहे तर ते स्टँडर्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड स्टँडर्ड्स असायला हवे. कशामध्ये स्टँडर्ड्स असायला हवे तर मोस्टली दोन गोष्टीमध्ये. एक तर तुम्हाला तुमचे हार्डवेअर स्टँडर्ड असायला हवं आणि तुमचे प्रोटोकॉल स्टँडर्ड्स असायला हवे. कोणताही प्रोटोकॉल असेल तर तो प्रोटोकॉल तुम्हाला कोणत्याही हार्डवेअरला तो चालला पाहिजे किंवा त्याच्यावरती ते वर्क व्हायला पाहिजे.
कोणतंही सॉफ्टवेअर असेल तर ते कॉम्पॅटिबल असायला हवं. म्हणजे ते करण्यासाठी हे काय केलंय तर OSI आहे. बेसिकली OSI काय आहे ते आपण बघूया. व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ OSI? ते OSI ही काय ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन आहे. इज द मॉडेल फॉर रेफरन्स फॉर अंडरस्टँडिंग रिलेशनशिप इन अ कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क. म्हणजे त्या फ्रेमवर्क मध्ये कोणाचं काय रिलेशन आहे, आता कोणाचं काय रिलेशन आहे आपण पुढे जाऊन बघूया. इट एम याचा उपयोग काय होतो, इट गाईड व्हेंडर्स अँड डेव्हलपर्स. म्हणजे कोणी व्हेंडर असेल तर व्हेंडर म्हणजे काय, बेसिकली हे मॅन्युफॅक्चरर वेगळा असतो. मॅन्युफॅक्चरवरून ज्या गोष्टी घेतो आणि विकतो त्याला आपण व्हेंडर म्हणतो. आणि डेव्हलपर असतो, तो डेव्हलपर काय करतो की ऍक्च्युली गोष्टी डेव्हलप करत असतो. म्हणजे व्हेंडर आणि डेव्हलपर शुड हॅव अ इंटरऑपरेट विथ द डिजिटल कम्युनिकेशन प्रॉडक्ट्स अँड सॉफ्टवेअर प्रोग्राम्स दे क्रिएट. म्हणजे कोणीही काही तयार केलं तर ते काय झालं पाहिजे, त्याला इंटरऑपरेटेबिलिटी फीचर्स पाहिजे. म्हणजे याचं डिव्हाइस त्याला जॉब मॅच झालं पाहिजे, त्याचं डिव्हाइस दुसऱ्याला मॅच झालं पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात एक स्विच जर घेतला आपण, सिंपल कॉम्प्युटर स्विच घेतला. स्विच कशासाठी वापरतो आपण, दोन कॉम्प्युटर एकमेकाला स्टार टोपोलॉजी मध्ये कनेक्ट करायचे असेल तर आपल्याला स्विच हे डिव्हाइस लागतं. मग आता हे स्विच डिव्हाइस कोण करेल, तर कोणताही मॅन्युफॅक्चरर स्विच हे डिव्हाइस तयार करू शकेल. परंतु हे तयार करत असताना त्याच्यामध्ये ज्या काही स्विचच्या बेसिक फीचर्स असतात, म्हणजे स्विचला कनेक्ट करता आलं पाहिजे, जोडता आलं पाहिजे, RJ45 त्याच्यामध्ये गेला पाहिजे, त्या सॉकेटमध्ये कनेक्ट झालं पाहिजे. जेव्हा त्या वायरीने कनेक्ट केला की दोघांचं कनेक्शन एस्टॅब्लिश झालं पाहिजे. जेव्हा ते डेटा ट्रान्समिट करायला लागेल कॉम्प्युटर, तेव्हा ते पॅकेट कोणाचं आहे, डेटा कोणता आहे ते स्विचला कळालं पाहिजे आणि ते आल्यानंतर ते कुठं फॉरवर्ड करायचं हे कळालं पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात स्विचच्या काही बेसिक फंक्शन्स आहेत, त्या एका लिमिटेड फंक्शन्स आहेत. ते लिमिटेड फंक्शन्स हे जर आपण त्याला स्टँडर्डाइज केलं तर मग तुम्ही कोणताही स्विच घेतला, तुम्ही उद्या एखादा IBMचा स्विच घ्या किंवा D-Linkचा स्विच घ्या किंवा दुसरा एखादा सिमिलर टाइपचा सिस्कोचा स्विच घ्या. म्हणजे दीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ मॅन्युफॅक्चरर. सगळे मॅन्युफॅक्चर स्विच द्या मॅन्युफॅक्चर करताय. मग कोणाचा स्विच घ्यायचा, तर इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ दॅट तुमचे जे स्पेसिफिकेशन्स असतील ते स्पेसिफिकेशन मॅच झाले तर तुम्ही कोणताही प्रॉडक्ट घेऊ शकता, कोणत्याही मॅन्युफॅक्चरचा घेऊ शकता. आणि तुमचा एक कदाचित तुमचं काय असेल की नेटवर्क कार्ड एका कंपनीचं असेल, स्विच दुसऱ्या कंपनीचं असेल, कॉम्प्युटर तिसऱ्या कंपनीचं असेल, केबल चौथ्या कंपनीचं असेल, कनेक्टर पाचव्या कंपनीचं असेल किंवा राउटर सहाव्या कंपनीचं असेल आणि पुढे जाऊन तो गेटवे वेगळाच असेल. असे कोणतेही प्रॉडक्ट असतील अक्रॉस तुमच्या नेटवर्कने, तरी ते एकमेकाला मॅच असले पाहिजे, ते एकमेकाशी कॉम्पॅटिबल असले पाहिजे, त्याचे फंक्शन्स हे क्लिअरली डिफाईन्ड असले पाहिजे. आणि हे सगळं काम कोण करतं, तर हे सगळं कामं करण्यासाठी जेव्हा मॅन्युफॅक्चरर्स एखाद्या कॉमन गोष्टीला रेफरन्स घेऊन ते डिझाईन करतील, त्यावेळी आपण त्याला काय म्हणतो, त्याच्यामध्ये स्टँडर्ड्स आहे. आणि हे स्टँडर्ड्स काय फक्त टेलिकम्युनिकेशनलाच आहे असं काही नाहीये किंवा नेटवर्किंगलाच आहे असं काही नाही. स्टँडर्ड्स हे प्रत्येक गोष्टीमध्ये असतात. म्हणजे एखादं ते व्हेकल मॅन्युफॅक्चरिंग असेल किंवा एखादा इलेक्ट्रिकलचा स्विच असेल, त्याला सुद्धा काय असतं, ऑन ऑफ स्विच असला तरी त्याला स्टँडर्ड्स असतात. म्हणजे हे स्टँडर्ड सगळ्यांनी फॉलो केले तर तुम्हाला मॅचिंगचे प्रॉब्लेम येत नाही, कॉम्पॅटिबिलिटीचे प्रॉब्लेम येत नाही आणि कोणाचे मोनोपॉलीचे प्रॉब्लेम येत नाही. कोणीचा कोणता प्रॉडक्ट कोण कंझ्युमर घेऊ शकतो आणि त्याच्या गरजेप्रमाणे तो त्याला वापरू शकतो. दॅट इज द मेजर इम्पॉर्टन्स. म्हणजे मेजॉरिटी ऑफ टेलिकम्युनिकेशन सप्लायर्स ट्राय टू डिस्क्राईब द OSI मॉडेल फॉर देअर प्रॉडक्ट्स अँड सर्व्हिसेस. म्हणजे त्यांचं OSI मॉडेल काय करतं, त्यांना रेफरन्स येते, गाईडलाईन्स आहेत, त्यांनी काय काय केलं पाहिजे. आता लेटेस्ट आहे की काय कशात केलं पाहिजे. आता सगळ्यात महत्वाचं, what is the importance of OSI model? As we said, OSI model is a standard reference model for communication between two users in a network. जे नेटवर्क मध्ये दोन युजर असेल तर त्यांनी एकमेकाशी कसं कम्युनिकेट केलं पाहिजे याचं स्टँडर्ड्स त्यांनी सेट केलेले आहे. इच लेअर ऑफ दिस मॉडेल डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर लेअर. आता ते कोणते लेयर्स आहेत ते आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये बघूया आणि ते आपण एकदा व्यवस्थित समजून घेऊया, ते 7 लेयर्स काय आहे आणि त्याचा पर्पज काय आहे. इच लेअर ऑफ दिस मॉडेल डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर लेअर. म्हणजे एक लेअर दुसऱ्यावर डिपेंड एंटायरली डिपेंड नाही, परंतु डेटा जर ट्रान्समिट करायचा असेल तर एका लेअर मधून दुसऱ्या लेअर मध्ये ते ट्रान्समिट करता येतो. द OS मॉडेल डिस्क्राइब्स हाऊ टू सेंड अँड रिसीव्ह डेटा इन अ नेटवर्क. एखाद्या नेटवर्क मध्ये डेटा कसा सेंड करायचा आणि कसा रिसीव्ह करायचा हे OSI मॉडेल तुम्हाला डिस्क्राईब करतो. ऑल द लेयर्स ऑफ द OSI मॉडेल हॅव देअर डिफरंट फंक्शन. म्हणजे प्रत्येक लेअरचं फंक्शन हे वेगवेगळं आहे. म्हणजे ते फंक्शन जर तुम्हाला इम्प्लिमेंट करायचं असेल तर त्याप्रमाणे त्या लेअरला ऑपरेट करणारा एखादा डिव्हाइस तुम्हाला डिझाईन करावा लागेल किंवा क्रिएट करावा लागेल.
आणि दॅट इज क्रिएटेड बाय मॅन्युफॅक्चरर्स. आता जेव्हा आपण when you say OSI has two major components, these components are the OSI model is divided into two major components. One is 7-layer model. पहिल्यांदा आपण त्याचं लेअर मॉडेल समजून घेऊ and then we'll try to understand the some specific protocol associated with each layer. आता तुम्हाला प्रोटोकॉल म्हणजे हा शब्द माहिती असावा. Protocol, there are different types of, this is basically a rules and regulation. Protocol ला जर म्हणायचं असेल तर protocol is a set of rules and regulations. When you write, say, when some set rules and regulations are followed or used with certain software, that is called as an protocol. So here entire network or networking is based on basically protocols. म्हणजे आपण जसं म्हणतो, जर नेटवर्क मध्ये इंटरनेट मध्ये काम करायचं असेल तुम्हाला HTTP प्रोटोकॉल महत्वाचा आहे, हायपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकॉल. ओके, दॅट जे हायपरटेक्स्ट जे कोणतं असेल ते जर तुम्हाला ट्रान्सफर करायचं असेल त्याचे रूल्स आणि रेग्युलेशन्स आहेत आणि त्याच्यासाठी तो प्रोटोकॉल आहे. असे जवळजवळ तुम्हाला हंड्रेड्स ऑफ प्रोटोकॉल्स आहेत की जे प्रोटोकॉल्स यूज केले जातात आणि ते प्रोटोकॉल्स ऍक्च्युली हार्डवेअर मध्ये इम्प्लिमेंट केले जातात. तर नाऊ लेट्स गो फॉर दिस, व्हॉट एक्झॅक्टली OSI मॉडेल म्हणजे काय आहे. तर ह्या स्लाइड वरनं मी तुम्हाला, आता इथे तुमच्या लक्षात आलं असेल की इथे 7 लेयर्स दाखवलेले आहेत. त्या 7 लेयर मध्ये आपण खालून वरती जर गेलो तर त्या लेयरचे नावं दिलेले आहेत. जसं की इथे बघा, एक फिजिकल लेयर आहे, सर्वात खालचं इथं रेड मध्ये दाखवलेलं फिजिकल लेयर. त्याच्यावरती आहे डेटा लिंक लेयर, नंतर नेटवर्क लेयर, ट्रान्सपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेझेंटेशन लेयर अँड ऍप्लिकेशन लेयर. So these are the 7 layers from bottom to top. These are named त्याच्या फंक्शन्स प्रमाणे त्याला नावं दिलेली आहेत. फिजिकल लेयर कोणतं, डेटा लिंक लेयर कोणतं, नेटवर्क लेयर. आता हे त्यापैकी जे 7 लेयर आहे त्यातले खालचे 3 लेयर आहे, आपण त्याला म्हणतो तो मीडियाशी रिलेटेड लेयर आहे. जे मीडिया म्हणजे ज्याच्यातून तुमचा डेटा ट्रान्सफर होतो त्याला आपण नॉर्मली म्हणतो मीडिया. आणि त्या मीडिया, ते मीडिया कदाचित वायर मीडिया असेल किंवा वायरलेस मीडिया असेल. तर त्याच्याशी जे रिलेटेड लेयर्स आहेत, these are the 3 layers. Physical, data link, network are associated with media layers. And the above 4 layers, that is transport, session, presentation, application, these are host layer. होस्ट कशाला म्हणतो, तर आपण जो काही डेटा ट्रान्समिट करतो किंवा रिसीव्ह करतो ते जिथून सोर्स, तिथून ओरिजिनेट होतो त्याला नॉर्मली आपण होस्ट म्हणतो. आपल्या केसमध्ये आपण लॅपटॉप इज अ होस्ट और इवन वन कॉम्प्युटर सिस्टीम इज होस्ट. जेव्हा एका कॉम्प्युटरवरून दुसऱ्या कॉम्प्युटरवरती डेटा ट्रान्समिट होतो तेव्हा दोन्ही कॉम्प्युटरला आपण काय म्हणतो, दीज आर द होस्ट आहेत. आणि त्या होस्टशी जे रिलेटेड लेयर्स आहेत ते आहेत हे 4 लेयर्स, म्हणून दॅट इज कॉल्ड एज अ host layers and media layers. Now another important thing is that how data is communicated amongst these layers. तर खालच्या लेयर्स मध्ये डेटा जो ट्रान्समिट होतो तो 0 आणि 1 च्या भाषेतच होतो. दॅट इज वाय इट इज ट्रान्सफर, डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ बिट्स or rather all the devices which comes under physical layer that actually recognize or transmit the data in the form of raw data असतो तो 0101 अशाच याच्या पद्धतीने तो डेटा ट्रान्समिट करता येतो. then when it comes to a higher layer, that is something like a data link layer, त्याच्यामध्ये डेटा हा एकच बीट असण्याऐवजी तो बीटचे आपण एक कंबाईन करतो ते बीट्स, आणि कंबाईन केल्यानंतर आपण त्याला म्हणतो फ्रेम्स आहे. मग ती फ्रेम्स कोणती आहे, त्याची स्टार्टिंग काय आहे, त्याच्यामध्ये डाटा कंटेंट काय आहे, त्याचं हेडर काय आहे, त्याचा ट्रेलर काय आहे आणि डाटा काय आहे हे डिफाईन केलं जातं. आणि एक सिंगल बीट ट्रान्समिट करण्याऐवजी डेटा इज ट्रान्समिटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स, आणि नंतर तो फ्रेम डेटा पाठवला जातो आणि फ्रेम बाय फ्रेम रिसीव्ह केला जातो. त्याच पद्धतीने फ्रेम बाय फ्रेम हा छोटा डेटा झाला, एकाच डिव्हाइस पासून त्याच दुसऱ्या सारख्या डिव्हाइस कडे पाठवायचा असेल तर आपल्याला फ्रेमचा उपयोग होतो. परंतु एका कॉम्प्युटर वरून दुसऱ्या कॉम्प्युटरवर पाठवायचा आहे डेटा, म्हणजे आता काय करायचंय, डेटा तुम्हाला एका डिव्हाइस पासून दुसऱ्या डिव्हाइस कडे पाठवायचा आहे, तर तो डेटा तुम्हाला, त्या डेटाला माहिती पाहिजे की आपल्याला कुठं निघायचं आहे आणि कुठपर्यंत पोहोचायचं आहे. तर त्याच्यासाठी त्याला त्याचा सोर्स ऍड्रेस लागतो, डेस्टिनेशन ऍड्रेस पण लागतो. मग ज्याच्यात सोर्स आणि डेस्टिनेशन असतं त्याला म्हटलं जातं, तर त्याच्यात डेटा पण असतो, कुठं जायचं त्या डेटाला हे माहिती असतं आणि कुठून ओरिजिनेट झाला ते माहिती असतं. त्याच्यामुळे ते जे कंबाईन केलं जातं त्याला म्हटलं जातं पॅकेट. जे पॅकेट इज अ लार्जर फॉर्म ऑफ फ्रेम्स.
जे ज्या 15-20 फ्रेम एकत्र केल्यानंतर काय तयार होईल, तर तुमचं एक पॅकेट तयार होईल आणि त्या पॅकेटला जसं आपण पोस्टामध्ये म्हणतो, की एखादं पोस्ट लेटर जर एका पोस्टपासून दुसऱ्या पोस्टकडे पाठवायचं असेल, तर त्या पोस्टावरती हेडर लिहिलेलं असतं. म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला कोणाला सेंडरचा ॲड्रेस असतो आणि रिसीव्हरचा ॲड्रेस असतो त्याच्यामध्ये. ओके. मग रिसीव्हर्समध्ये दिलेलं असतं, की हे पत्र कोणत्या नावाचं आहे, कोणत्या गावाचं आहे, त्यांचा पिन कोड काय आहे किंवा सिटी काय आहे वगैरे ह्या गोष्टी लिहिल्या असतात. तसंच ह्या पॅकेटवरती सुद्धा लिहिलेलं असतं, की हे पॅकेट कोणाचं आहे आणि हे कोणासाठी आहे. म्हणजे त्याच्यावरती त्याचा एक लॉजिकल ॲड्रेस असतो आणि त्या लॉजिकल ॲड्रेस प्रमाणे मग प्रत्येक नेटवर्कवरचं डिव्हाइस काय करतं, की ते ॲड्रेस आपल्यासाठी आहे का? आपल्यासाठी नसेल, आपल्यासाठी असेल तर ते रिसीव्ह करतं. आपल्यासाठी नसेल तर त्याला पुढे तो फॉरवर्ड करत राहतो आणि अशा पद्धतीने ते पॅकेट फॉरवर्ड होत जातं. त्याला म्हटलं जातं आपण पॅकेट्स. आता काय होतं, की इंडिव्हिज्युअल पॅकेट्स ठीक आहे. परंतु सपोज जर एखादा मेसेज मोठा असेल आणि समजा काही 10 एमबीचं 10 एमबीची एखादी फाईल असेल आणि ती जर आपण पॅकेटमध्ये ट्रान्समिट केली आणि एखादं पॅकेट इकडं-तिकडं झालं किंवा पॅकेटची सिक्वेन्स बदलली, तर त्या केसमध्ये तुम्हाला रिसिव्हिंग एंडला तो एंटायर मेसेज एकत्र करता येणार नाही. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला आणखी वरचं मोठं लेयर लागतं, जे की ते ट्रान्सपोर्ट लेयर असेल आणि त्याच्यामध्ये हे सगळे पॅकेट जे असतील जेवढे ते एक एंटायर डेटा विल बी डिव्हायडेड इंटू पॅकेट्स. प्रत्येक पॅकेट्सवरती छोट्या-छोट्या पॅकेट्सवरती त्याला कुठं जायचं तो डेस्टिनेशन ॲड्रेस असेल. सगळे पाकिटं ट्रान्समिट केले जातील. एकदा रिसिव्हिंग एंडला मग ते बघितले जातील, की सगळे पॅकेट मिळाले का नाही. त्याची सिक्वेन्सिंग केली जाईल, त्याचा फ्लो कंट्रोल केला जाईल, त्याचा सिक्वेन्स कंट्रोल केला जाईल आणि ते सगळे पॅकेट्स रिसीव्ह केल्यानंतर कोणकोणतं आलं, कोणतं नाही आलं. एखादं नाही आलं तर तो सांगेल, की हे पॅकेट मला मिळालेलं नाहीये. तर मग सेंडरचा जो मिळाला नाही ते पॅकेट त्याला परत ट्रान्समिट करता येईल. अशा पद्धतीचा जो फ्लो कंट्रोल असेल त्याला आपण म्हणतो, की म्हणजे हे जे मोठा डेटा असेल तो सेगमेंटचा असतो. तो सेगमेंटमध्ये व्हेरिएबल लेंथ असते. म्हणजे अशी काही फिक्स पण डेफिनेटली त्याची साईज ही पॅकेटपेक्षा मोठी असते. म्हणजे त्याचा जो डेटा कॅरिंग कपॅसिटी असते, ती व्हेरिएबल डेटा कॅरी करू शकतो तो. परंतु त्याला त्याच्यामध्ये सेगमेंट प्रमाणे तो कॉपी करेल आणि हा सेगमेंट झाल्यानंतर आता एकदा ते डेटा सेगमेंट झाल्यानंतर आता हे सेगमेंट कसे द्यायचे आणि कुठं द्यायचे आणि कोणी सुरुवात करायची आणि कोणी काय करायचं? तर कोणीतरी सुरुवात केली पाहिजे. कुठेतरी ते म्हणजे कोणतंही ऑपरेशन असेल तर ते आता तुम्हाला माहिती असेल, तुम्ही तर बऱ्यापैकी आता नेटवर्कवरती काम करतात. हा सेशन हा शब्द तुम्हाला फार ओळखीचा असेल. बऱ्याच वेळा आपण काय म्हणतो, की एखादं सेशन सुरू झालं म्हणजे तुम्हाला डेटा ट्रान्समिशन करता येतं, एखाद्या नेटवरती गोष्ट बघता येते. 5-10 मिनिटं तुम्हाला दिलेली असतात. 5-10 मिनिटात जर तुम्ही काही केलं नाही, तर सेशन सिस्टम ऑटोमॅटिकली बंद करून टाकते. बंद करून टाकते म्हणजे काय करते, तर याच्यात तुमचं जे सेशन सुरू करायचं, इनिशिएट करायचं, इम्प्लिमेंट करायचं आणि जर प्रॉब्लेम्स आला तर ते टर्मिनेट करायचं किंवा रिसेशन सुरुवात करायचं. तर ही गोष्ट कोणीतरी कंट्रोल केली पाहिजे. तर ही कोण केली जातं? तर डिव्हाइस व्हिच इज युज्ड ॲट द सेशन लेयर दॅट ॲक्चुअली कंट्रोल्स दिस. आणि सेशनच्या वरती लेयरचं जे आहे ते प्रेझेंटेशन लेयर आहे. प्रेझेंटेशन म्हणजे इथं डेटा रिप्रेझेंट केला जातो किंवा एन्क्रिप्ट केला जातो. म्हणजे आपल्याला स्क्रीनवरती दिसतो डेटा. तो डेटा कदाचित ASCII कोडमध्ये असेल, ABCD कोडमध्ये असेल किंवा नाव किंवा ते पिक्चर्स असतील, इमेजेस असतील, वेगवेगळ्या प्रकारचे फॉर्मॅट्स असतील किंवा एखादा युनिकोडमध्ये डेटा असेल. तो डेटा कसा घ्यायचा, तो कसा इंटरप्रेट करायचा, त्याला एन्क्रिप्ट कसं करायचं, हे काम जे असतं ते प्रेझेंटेशन लेयरचं असतं. आणि सगळ्यात जे युजरच्या जवळ जो बसलेला असतो, ते ॲप्लिकेशन लेयर असतं, जिथं ॲक्चुअली तुमचं सॉफ्टवेअर चालू असतं. म्हणजे थोडक्यात इथे जर तुम्हाला मेल टाकायचा असेल किंवा वेबसाईटवरती व्हिजिट करायचं असेल किंवा ब्राउज करायचं असेल, तर तुम्हाला तुमचा वेबसाईट ओपन करावी लागते. वेबसाईटचा तो ब्राउझर ओपन करावा लागतो. म्हणजे ब्राउझर हा कोणत्या लेयरला आला? तर ब्राउझर हा तुमच्या ॲप्लिकेशन लेयरला आला. आणि ज्या ब्राउझरमध्ये जे काही तुम्ही बघताय, ते तुम्हाला समजण्यासाठी जे कोणी इंटरप्रिट करतंय, ते टेक्स्ट आहे, फॉन्ट आहे, कोणत्या प्रकारचा फॉन्ट आहे, कोणता पिक्चर आहे, कोणता टॅग आहे, कोणती इमेज आहे किंवा ह्या ज्या काही गोष्टी असतात, ते तुम्हाला युजरला कळेल अशा भाषेमध्ये ते दाखवल्या जातात किंवा ट्रान्समिट करायचे असतील, तर त्या एकत्र केल्या जातात, एन्क्रिप्ट केल्या जातात आणि परत पाठवल्या जातात. ते काम केलं जातं प्रेझेंटेशन लेयरमध्ये. तर थोडक्यात वरच्या 3 लेयरमध्ये डेटा हा याचा महत्त्वाचा असतो आणि खालच्या 4 लेयरमध्ये फिजिकलमध्ये बिट्स असतात, डेटा लिंकमध्ये फ्रेम्स असतात. आता ह्या स्लाइडनी मी जे काही तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे,
त्याचं बेटर एक्सप्लेनेशन probably next slide will give you much more idea about the open system interconnection model. आता हे बघा, याच्यामध्ये परत तुमच्या लक्षात येईल की लेफ्ट साइडला 7 लेयर्सची नावं दिलेली आहेत. म्हणजे एक फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रान्सपोर्ट, सेशन, प्रेझेंटेशन आणि ऍप्लिकेशन. जे कोणत्याही नेटवर्कला एका कॉम्प्युटर पासून दुसऱ्या कॉम्प्युटरला कम्युनिकेट करायचं असेल किंवा एका युजरला दुसऱ्या युजरशी कम्युनिकेट करायचं असेल, तर मोस्टली तुम्हाला ह्या 7 गोष्टींमध्ये तुमचा कोणतंही काम असेल तर ह्या 7 गोष्टींमध्ये ते डिवाइड होतं, 7 लेयर्स मध्ये. आता कोणी म्हणेल की 7 लेयर इज इट रिअली रिक्वायर्ड? हे तुमचे रेफरन्स मॉडेल आहे. ह्यात तुम्ही याचा वापर करावा आणि शक्यतो याच्यामध्येच तुमचं इक्विपमेंट किंवा ते डिझाईन करावं अशी अपेक्षित आहे. जे एखादा डिव्हाइस असेल, समजा लेटेस्ट आहे, आपण आता बघूया की पहिल्यांदा ह्या 7 लेयरचे फंक्शन्स काय आहेत. ओके, तर पहिल्या लेयरचं जर बघितलं आपण फिजिकल लेयर, दिस इज कन्सर्न विथ द, आता इथं कोपऱ्यात खाली जर बघितलं तुम्ही लेफ्ट साइडला डाऊनवर्ड्स, तर तुमच्या इथे लक्षात येईल की काय दिलेलं आहे इथे. तर इथे it is concerned with the transmission and reception of the unstructured raw bit stream over the physical medium. तर थोडक्यात फिजिकल लेयर कशाशी संबंध आहेत? तर फिजिकल लेयर हे फिजिकल गोष्टींशी संबंध आहे. फिजिकल लेयर म्हणजे काय येतं त्याच्यामध्ये? तर फिजिकल लेयर मध्ये कोणकोणत्या गोष्टींचा समावेश होतो? तर मोस्टली फिजिकल लेयर मध्ये कॉम्प्युटरच्या दृष्टीने एक तर ज्याच्यावरनं डेटा तुमचा जातो, तो दॅट कुड बी अन मोस्टली दॅट विल बी अ केबल. जर तुमच्या केबलवरनं जर तो डेटा जात असेल तर आपण ते म्हणून एक फिजिकल केबल आहे. किंवा एखादा हब असेल. आता हब आपल्याला नेटवर्किंग डिव्हाइस आपल्याला शिकायचे आहेत. तर बेसिकली हब काय असतो? इकडचा डेटा घेतो आणि तो घेतो आणि दुसऱ्याला पास ऑन करतो, म्हणजे ब्रॉडकास्ट करायचं काम करतो. एखादा टर्मिनल वरनं येणारा डेटा एकत्र घेतो आणि तो सगळ्यांना जो काही मिळतो तो सगळ्यांना तो पास करतो. म्हणजे त्याला माहिती नसतं येणारा डाटा हा दुसऱ्या कोणासाठी आहे. तो काही विचार करत नाही. आलेला डेटा, एचा डेटा हा सी साठी का डी साठी आहे, तो विचार करत नाही. ए कडनं घेतो आणि बी सी डी तिघांनाही तो ट्रान्समिट करतो. दॅट इज द वर्क ऑफ हब. म्हणजे हा हब डिव्हाइस आहे. म्हणजे थोडक्यात इथे फिजिकल स्ट्रक्चर, जेव्हा आता फिजिकल लेयर कशाशी संबंधित येतं? जर तुम्हाला 1 आणि 0 ट्रान्समिट करायचे असते. आता नेटवर्किंग मध्ये 1 आणि 0चं महत्त्व तुम्हाला माहिती आहे. आता 1 आणि 0 ट्रान्समिट करायचे असेल तर कशावर ट्रान्समिट करता येतात? तर आपण बघितलं आहे की यू कॅन ट्रान्समिट ऑन डिफरंट केबल्स. केबल्स कोणत्या प्रकारचे असू शकतात? तर यूटीपी असू शकते, एसटीपी असू शकते, कोएक्सिबल केबल असेल किंवा ऑप्टिकल फायबर असेल. आता ह्या दोन कोणत्याही केबल असल्या तर आपल्याला डेटा ट्रान्समिट करायचं असेल तर ऑब्व्हियसली 0-1 असेच ट्रान्समिट करता येतात का? नाही. फॉर दॅट यू रिक्वायर टू हॅव सर्टन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. जे त्याच्यामध्ये ऑन सिग्नल किंवा ऑफ सिग्नल तुम्हाला तयार करावी लागते. म्हणजे इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही आयदर इट विल बी ऑन सिग्नल or it will be off signal or it will be some combinations of electrical signal which will represent certain digits or certain combination of digits. म्हणजे हे जे काही 0 आणि 1 डेटा ट्रान्समिट करायचा आहे याच्यासाठी तुम्हाला काय लागतं की केबल लागतं. केबलचे कनेक्टर्स लागतात, त्याचे इंटरफेसेस लागतात. तो डाटा तयार करण्यासाठी काहीतरी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लागतात, इलेक्ट्रिकल आयसीज लागतात आणि त्या आयसीज वरनं तो काय होतो, तुम्ही पाहिजे तो डेटा जनरेट करू शकतात किंवा तो आहे डेटा तो तुम्ही ट्रान्समिट करू शकतात. फॉर दॅट मॅटर असं जर असं सिंपल विचार केला की एखादी फाईल आपल्याला केबलवरनं ट्रान्समिट करायची एका कॉम्प्युटरवरनं दुसऱ्या कॉम्प्युटरमध्ये, तर त्या केसमध्ये काय होईल की तुम्हाला 2 कॉम्प्युटरमध्ये एक तर तुम्हाला वायरलेसनी ते जोडावं लागेल किंवा वायरने जोडावं लागेल. आता वायरलेसनी जर जोडलं तर तुमचा डेटा हा फ्रेममध्ये जाणार आहे. फ्रेममध्ये जाणार आहे म्हणून ते दुसऱ्या लेयरचं काम असणार आहे. तर पहिल्या लेयरमध्ये जर तुम्हाला डेटा ट्रान्समिट करायचा असेल तर ऑब्व्हियसली तुम्हाला काय लागेल, इथे एक नेटवर्क अडॅप्टर कार्ड लागेल. एका कॉम्प्युटरला दुसऱ्या कॉम्प्युटरला नेटवर्क अडॅप्टर कार्ड लागेल. दोन्ही नेटवर्क अडॅप्टर कार्ड जेव्हा केबलच्या सहाय्याने जोडले जातील तेव्हा मग ते ठरवतील की दोन्ही एकमेकाला जोडलेले आहेत का नाही. मग ते मग एकमेकाशी ते कम्युनिकेट करतील किंवा हँडशेकिंग करतील. त्याच्यासाठी काही सिग्नल दाखवतील जे एकमेकाला जोडल्या गेल्यानंतर मग तुम्ही काहीतरी कमांड द्याल की हा डेटा आपल्याला फाईल कॉपी करायची. तर कॉपी करायची तर मग ते जे काही बिट्स असतील ते बिट्स तुमचे
मेमरी मधून त्या इंटरफेस कार्डला जातील. इंटरफेस कार्ड वरनं तो ठरवेल की हे 0 आणि 1 कशा पद्धतीने ते एका कॉम्प्युटरवरून दुसऱ्या कॉम्प्युटरकडे ट्रान्समिट करायचे. मग आता जेव्हा 0 आणि 1 ट्रान्समिट करायचे तर मग 0चं व्होल्टेज किती असलं पाहिजे, 1चं किती असलं पाहिजे, किती टॉलरेबल लिमिट आहे. म्हणजे 0 हा 0च रीड होण्यासाठी कमीत कमी त्याचे टॉलरिंग लिमिट काय आहे, म्हणजे किंवा त्याचे व्होल्टेज आपण जर म्हटलं 0 ला इट कुड बी अबाउट 0.3 व्होल्ट्स और इट कॅन बी 0.2 व्होल्ट्स. तिथपर्यंत जरी असलं तरी ते त्याला 0च म्हटलं पाहिजे. पण व्हेन इट इज 1 इट शुड हॅव मिनिमम व्होल्टेज 0.7 व्होल्ट किंवा 0.8 व्होल्ट किंवा ॲट लीस्ट 1 व्होल्ट हे स्टँडर्ड झालं. लेट अस से एखादं आपण म्हटलं 5 व्होल्ट विल रिप्रेझेंट द 1 सिग्नल अँड 0 व्होल्ट विल रिप्रेझेंट द 0. दॅट इज नॉर्मली इन डिजिटल आयसी. पण त्याच्यामध्ये आपण आणखी काय विचार करतो की व्होल्टेज जरी त्याचं 0.5 1 जरी झालं तरी आपण त्याला 0च कन्सिडर करतो. आणि इफ व्होल्टेज एक्सिड्स अबाउट 3.5 4 4.5 एक्सेट्रा म्हणजे 3.5 टू 5.5 पर्यंत व्होल्टेज असेल, म्हणजे डिग्रेडेशन झालं, अटेन्युएशन झालं तरी आपण त्याला 1 करतो. म्हणजे हे जे स्टँडर्ड्स आहेत, हे किती व्होल्टेज असायला पाहिजे, किती सिग्नल असायला पाहिजे, हे कोण ठरवतं? तर फिजिकल स्ट्रक्चर ठरवतं. एडिट करून डेट टाकून हा मी देतो माझं लेक्चर सांगतो. याचा आता नाव व्हेन यू टॉक अबाउट दिस फिजिकल स्ट्रक्चर्स तर त्यामध्ये बघा काय काय कामं आहेत त्याचे. डेटा एन्कोडिंग. आता तुम्हाला डेटा एन्कोडिंग माहिती, तर डेटा असेल 0 आणि 1 असेल तर त्याचा कशामध्ये एन्कोड करायचं, म्हणजे तुम्हाला युनिकोड कॅरेक्टर वापरायचे, एबीसीडी वापरायचे, ASCII कोड वापरायचे किंवा बिट्स वापरायचे किंवा एखादी असेल तर ते बिटमॅप फाईल असेल, त्या बिटमॅप फाईल मध्ये सुद्धा मग कोणत्या प्रकारचे फाईल वापरायचे, तर हे त्याचं डेटा एन्कोडिंग असेल. मग फिजिकल मीडियम अटॅचमेंट असेल, म्हणजे फिजिकल मीडियम म्हणजे काय, की ते इंटरफेस कार्डला तुम्ही RJ45 फिजिकली अटॅच करणार, मग इकडची सिग्नल त्याला कनेक्ट होणार, मग ती कशी कनेक्ट झाली पाहिजे, कशा पद्धतीने कनेक्ट झाली पाहिजे, आणि हा डेटा RJ45 वरून तुमच्या वायरकडे गेला पाहिजे, ह्या वायरकडून त्या RJ45 कडे गेला पाहिजे, त्या RJ45 कडून त्याच्या नेटवर्क इंटरफेस कार्डला गेला पाहिजे. म्हणजे हे जे एकमेकाला ते कसं अटॅच झालं पाहिजे त्याचे स्टँडर्ड्स काय आहेत, तर ते फिजिकलच्या स्टँडर्ड्स मध्ये येतात. मग ट्रान्समिशन टेक्निक आहे, म्हणजे ट्रान्समिशन टेक्निक कशी आहे, तुम्हाला बेसबँड वरती करायचं आहे, म्हणजे लो व्होल्टेजला करायचं आहे. ऑडिओ सिग्नलच्या बेसबँड म्हणजे काय म्हणतो आपण, जेव्हा ऑडिओ सिग्नल येते तर त्याला 0 to 20 किलोहर्ट्ज म्हटलं की आपण काय म्हणतो, इट इज युअर बेसबँड सिग्नल, ऑडिओ सिग्नल. जेव्हा एखादी व्हिडिओ असेल तर आपण तो 0 to 5 मेगाहर्ट्ज पर्यंत सिग्नल असेल तर दॅट इज युअर बेस बँड सिग्नल. म्हणजे जो बेस जी सिग्नल आहे त्यात ती ॲज इट इज ट्रान्समिट करायची, की तुम्हाला ती लार्ज बँडविड्थ वरती ट्रान्समिट करायची. लार्ज बँडविड्थ वरती ट्रान्समिट करायची असेल तर तुम्हाला मॉड्युलेशन करावं लागेल. म्हणजे मॉड्युलेशनच्या इदर यू हॅव टू गो फॉर मॉड्युलेशन और यू हॅव टू गो फॉर सेंडिंग डिजिटली तुम्हाला ट्रान्समिट करायचं आहे की अॅनालॉग ट्रान्समिशन करायचं, हे तुम्ही ठरवायचं आहे. पण ते ट्रान्समिशन टेक्निक कोणतं वापरता. परत आता जेव्हा बिट्स तुम्हाला ट्रान्समिशन करायची वेळ, तेव्हा तुम्ही एकदा हाफ डुप्लेक्स वापराल किंवा फुल डुप्लेक्स वापराल किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या डिजिटल ट्रान्समिशन टेक्निक्स वापराल. म्हणजे ज्या काही ट्रान्समिशन टेक्निक्स आहेत, त्याचे जे काही स्टँडर्ड्स आहेत, त्याचे काही जे डिव्हाइसेस आहेत आणि ज्याच्या सहाय्याने तुम्हाला डेटा घेऊन तो एन्कोड करून ट्रान्समिट करता येतो आणि परत रिसीव्ह करता येतो, आणि फक्त एका डिव्हाइस टू डिव्हाइस मध्ये ह्या गोष्टी करायच्या असतील तर याच्यासाठी लागणारे जे स्टँडर्ड्स आहेत ते सगळे फिजिकलच्या अंडर येतात. म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो, इट इज अ फिजिकल लेअर. आता 7 लेअर मॉडेलमध्ये फिजिकल लेअरचा महत्वाचा फायदा काय आहे, तर ह्या फिजिकल लेअर मॉडेलमध्ये एक गोष्ट तुमच्या लक्षात यायला हवी, की हे दिस इज कन्सर्न विथ रॉ बिट्स 0 आणि 1 कसं ट्रान्समिट करायचं, मग ते ट्रान्समिट करण्यासाठी काय टेक्निक्स आहेत, कोणते मीडियम आहेत, कोणते इंटरफेसेस आहेत किंवा कोणते कनेक्टर्स आहेत, हे सगळं याच्यामध्ये येतं. इव्हन फिजिकल मीडियम ट्रान्समिशन मध्ये तुम्ही बिट्स किती वापरतात, बिट्स मध्ये व्होल्टेज किती वापरतात, काय वापरतात, हे याच्यामध्ये येतं. मग आता जेव्हा आपण म्हणतो की हे सगळं आहे, मग फिजिकल लेअर वरती असं कोणतं नेटवर्किंग डिव्हाइस आहे, तर हे बघा इथं तुम्हाला दाखवलेलं आहे की हे हब जे डिव्हाइस आहे, दिस हब डिव्हाइस वर्क्स. हब म्हणा किंवा एखादा रिपीटर म्हणा, हे हब रिपीटर किंवा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हे सगळे जे काही डिव्हाइसेस आहेत ते बेसिकली काय करतात, डेटा घेऊन ट्रान्समिट करतात. आणि हे डेटा घेऊन ट्रान्समिट करायचं काम जे आहे ते कोणत्या लेअर मध्ये ऑपरेट होतात, तर मी म्हणेल हब repeaters or a network interface cards. All devices work at a physical layer 1, that is OSI लेअरच्या फिजिकल लेअरच्या लेव्हलला वर्क होणारे डिव्हाइसेस कोणते आहे, तर ते हब डिव्हाइस आहे.
किंवा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आहे किंवा रिपीटर कशाला म्हणतो आपण, जो डेटा आहे जो अटेन्युएट होतो तोच परत डेटा काय करायचा असतो, एम्प्लिफाय करायचा असतो. रिपीटर कशासाठी वापरतात, जर एखाद्याचं मॅक्झिमम डिस्टन्स केबलने जर केलं तर आपण 100 मीटर पर्यंत जाऊ शकतो विदाउट अटेन्युएशन, पण जास्त डिस्टन्सवर गेलं तर सिग्नल अटेन्युएट होईल. मग ती अटेन्युएट व्हायच्या अगोदर तुम्ही काय करू शकता, तिला एम्प्लिफाय करू शकता किंवा बऱ्याच वेळा आपण तिला रिजनरेट करतो, म्हणजे जी वीक सिग्नल झालेली असेल तिला आपण परत पहिल्यासारखं 0 आणि 1 करतो, परत तिला परत एम्प्लिफाय करून तिला आणखी लॉंग डिस्टन्स वरती कम्युनिकेट करू शकतो. त्याला आपण काय म्हणतो, रिपीटर. सो ऑब्विसली हब, रिपीटर्स आणि हे जे काही डिव्हाइसेस आहेत हे सर्व कुठे ऑपरेट होतात, तर तुमच्या फिजिकल लेवलला ऑपरेट होतात. ओके, आता ही जर गोष्ट कळाली असेल तुम्हाला, तर मग आता आपण पुढच्या लेयरला जाऊया. आता हे जे पुढचं लेयर आहे की त्याच्या एक स्टेज वरचं लेयर आहे, त्याला दॅट इज नॉर्मली कॉल्ड ॲज अ डेटा लिंक लेयर. ओके, आता डेटा लिंक लेयरचं बेसिक युनिट काय आहे, तर बेसिक युनिट जसं फिजिकल लेयरचं बीट हे युनिट होतं, त्याप्रमाणे याचं डेटा ट्रान्समिशन युनिट हे फ्रेम मध्ये डेटा ट्रान्समिट केला जातो. जेव्हा डेटाचा फ्रेम आपण आज विचार करतो तेव्हा दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स. जेव्हा कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स, समजा लेटेस्ट से काहीतरी 1000 बिट्स तुम्हाला ट्रान्समिट करायचे असते, तर तुम्हाला काहीतरी ठरवावं लागेल ना की याच्यामध्ये किती बिट्स आहे आणि याचे टोटल, त्याचा मग त्याला त्या फ्रेमला कोणतं तरी आयडेंटिफिकेशन द्यावं लागेल. म्हणजे ती रिसिव्हिंग एंडला गेली तर ही फ्रेम काय आहे, त्या फ्रेमचा नंबर काय आहे, तिचा सिक्वेन्स काय आहे, कशाबद्दल आहे, ती कोणी ट्रान्समिट केलेली आहे, ती कोणासाठी ट्रान्समिट केलेली आहे, म्हणजे त्याचा सेंडर कोण आहे, त्याचा रिसिव्हर कोण आहे त्या फ्रेमचा, ह्या गोष्टी सगळ्या त्याच्यामध्ये आत टाकल्या जातात. म्हणजे थोडक्यात जसं आपण एखाद्या लेटरवरती सगळ्या गोष्टी लिहितो, त्याप्रमाणे लेटरमध्ये आपण जेव्हा एखादा एनव्हलप पाठवतो, त्या एनव्हलपमध्ये लेटर असतं. आपल्या दृष्टीने लेटर आपण काय म्हणू शकतो, हा डेटा आहे. आणि त्याचं ते एन्व्हलप आहे ते त्याचं काय आहे, त्याच्या काही ॲडिशनल गोष्टी लिहिलेल्या आहेत की ज्या इट इज ओव्हरलोड्स आहेत. ओव्हरलोड्स म्हणजे काय, त्या पाकीट कशासाठी तयार करतो आपण, की ते पाकीट सेफली ज्याला पाहिजे त्याच्या हातात पडावं म्हणून आपण त्याच्यावरती बऱ्याचशा गोष्टी लिहितो. पेनाने लिहितो. इथं पेनाने लिहिण्याऐवजी इथं इलेक्ट्रॉनिकली त्या गोष्टी ऍड केल्या जातात आणि त्या हेडर किंवा ट्रेलर अशा गोष्टीमध्ये त्या ऍड केल्या जातात. एवढं ऍड करून नाही तर नुसतं फ्रेममध्ये जर 100 बाईट्स 1000 बाईट्स असतील किंवा 1000 बिट्स असतील, तर त्याचा पूर्ण काय केला जातो, एक चेक केला जातो आणि त्याच्यावरती एक मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन करून त्याचा एक सायक्लिक रिडंडन्सी कोड, सीआरसी कोड तयार केला जातो. तो ट्रेलरमध्ये ऍड केला जातो आणि जेव्हा हा कोड तिकडं डिस्टंट एंडला रिसिव्हिंग होईल, तेव्हा त्या कोड वरून एकदम डेटा चेक केला जातो की हा डेटा चेक केलेला जसा पाहिजे, जो ट्रान्समिट केलेला आहे, जे 1000 बिट्स आहेत तेच 1000 बिट्स आपल्याला इथे रिसीव्ह झाले का नाही. जर सीआरसी कोडचा जर एरर त्याने बरोबर दिला, सीआरसी चेक वरनं तर त्याने परत डी कोड केला तो सीआरसी, तर त्याला जर त्याच व्हॅल्यू मिळाल्या तर तो म्हणू शकतो की फ्रेम ही आपल्याला बरोबर पाठवण्यात आलेली आहे. जर ती सीआरसी मध्ये एरर आली तर आपण तो मग ते डिव्हाइस परत त्याला सांगतं की ही फ्रेम मला याच्यामध्ये एरर आहे, ही फ्रेम परत पाठवण्यात यावी. म्हणजे आता हे असे फ्रेम बाय फ्रेम जर तुम्हाला डेटा पाठवायचा असेल तर ऑब्व्हियसली तुम्हाला काय वापरावं लागेल, तुमचे नियम बदलतील, तुमचे रूल्स बदलतील. जसे रूल्स बदलतील त्याप्रमाणे तुमचं डिव्हाइस बदलेल. जसं डिव्हाइस बदलेल त्याप्रमाणे तुम्हाला तसा ते रूल्स त्या डिव्हाइसमध्ये इम्प्लिमेंट करावं लागतील आणि ते डिव्हाइसवरती जे रूल्स इम्प्लिमेंट करतो तो प्रोटोकॉल त्या डिव्हाइसवरती वर्क होईल. मग आता थोडक्यात जेव्हा आपण डेटा लिंक म्हणतो तेव्हा त्याचं काय समजायला हवं तुम्हाला, तर डेटा लिंक एररचं काम काय आहे, तर त्या येलो मध्ये तुम्हाला सांगितलं लेफ्ट हँड साइडला की इट प्रोव्हाइड्स एरर फ्री ट्रान्सफर ऑफ डेटा फ्रेम्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड ओव्हर द फिजिकल लेअर. म्हणजे याचाच अर्थ स्पष्ट आहे की तुम्हाला काय करायचंय, एक फ्रेम पाठवायची आहे. एक फ्रेम पाठवायची म्हणजे डेटा पाठवायचा आहे. कोणावर पाठवायचं आहे, त्या फिजिकल लेअर वरती पाठवायचं आहे. फिजिकल लेअर म्हणजे काय, तर आता एक कॉम्प्युटर टू दुसऱ्या कॉम्प्युटरला जर कनेक्ट डेटा पाठवायचा असेल तर आता एक गोष्ट क्लिअर आहे तुमचे की दोन्ही कॉम्प्युटरला दोघांचे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आहेत. दोघांचे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आहे म्हणजे दोघांना RJ45 कनेक्टर आहे. दोघांचे RJ45 कनेक्टर हे कॉमन कशाने जोडलेले आहेत, तर ऑब्व्हियसली आपण जर म्हटलं इथं स्टार कनेक्शन आहे, तर या स्टार कनेक्शन मध्ये काय होईल की
डेटा हा तुमच्या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पासून तो RJ45 कनेक्टरनी केबल थ्रू तो कुठे जाईल, स्विच पर्यंत जाईल. मग स्विच पर्यंत गेल्यावर तो जो आता ती फ्रेम आहे, ती फ्रेम असल्यामुळे त्याच्यामध्ये काय दिलेलं असेल, की त्याच्यामध्ये ते दिलेलं असेल की हा डेटा कोणासाठी आहे. मग हा डेटा ज्याच्यासाठी असेल तो कुणाला समजेल, तर स्विच ह्या डिव्हाइसला समजेल. या स्विच डिव्हाइस वरती काय असतं, तर स्विच वर्क्स ऑन. आता हा फ्रेम कन्सेप्ट हा इथं बघा तिथं दिलंय त्यांनी. दिस फ्रेम कन्सेप्ट इज व्हेरी सिमिलर टू युअर एनवलप कन्सेप्ट. ओके, म्हणजे एनवलप म्हणजे काय झालं आता, जसं आपण एक घेतो ना, की लेट अस से ₹5 पोस्टाचं पाकिट घेतो आणि त्याच्यामध्ये आपण स्वतःचं पत्र लिहितो हाताने. ते हाताने लिहितो म्हणजे तो आपला डेटा आहे आणि त्याला एनवलप मध्ये आत टाकलं की तो बाहेरचा पोर्शन जो आहे तो ऍक्च्युली त्याच्यावर आपण सेंडर आणि रिसिव्हरचा डेटा लिहितो. म्हणजे थोडक्यात ही आपल्या दृष्टीने हा काय कन्सेप्ट झाला, हा फ्रेमचा कन्सेप्ट झाला. त्याच्यावरती सेंडर लिहिलंय, रिसिव्हर लिहिलेला आहे आणि मध्यभागी जे काही डेटा पाठवायचा आहे तो मध्यभागी डेटा आहे. आता कुणाला पाठवायचा, तर डेटा लिंक लेअर वर्क्स ऑन फिजिकल ऍड्रेस. आता फिजिकल ऍड्रेस म्हणजे काय, तर मॅक ऍड्रेस म्हणतात, मीडिया ऍक्सेस कंट्रोल ऍड्रेस. दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट, हे तुम्हाला समजायला हवं. मॅक ऍड्रेस म्हणजे काय असतो, तर लेटेस्ट से याला मॅक ऍड्रेसला म्हटलं जातं मीडिया ऍक्सेस कंट्रोल. मीडिया ऍक्सेस कंट्रोल ऍड्रेस म्हणजे मॅक ऍड्रेस. आता तुम्ही बघा की कोणताही इंटरफेस कार्ड असेल, तर कोणत्याही इंटरफेस कार्डला त्याचा स्वतःचा त्याच्या मॅन्युफॅक्चररचा. हॅलो, कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? हॅलो, मला थोडा डिस्टर्बन्स येतोय बोलताना म्हणून विचारतोय. कॅन यू हिअर मी? मी सांगतोय ते कळतंय का प्लीज? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हा, मी सांगतोय ते लक्षात येतंय ना, बिकॉज दिस इज अ न्यू आणि कॉम्प्लिकेटेड कन्सेप्ट आहे, म्हणून मी ऍक्च्युली माझं लेक्चर हे मराठीतच सांगायचा विचार करतोय मी पूर्ण. म्हणजे दिस विल बी समवॉट, मलाच एक्सप्लेन करायला सोपं होईल आणि तुम्हाला समजायला सोपं होईल. त्या पद्धतीने मी सांगायचा प्रयत्न करतोय. व्हॉट एक्झॅक्टली, आता आपण दुसऱ्या लेअरवरती आहोत आणि आपण दुसरं लेअर म्हणजे डेटा लिंक लेअर म्हणतोय. त्याच्यामध्ये आपल्याला डेटा जर ट्रान्समिट करायचा असेल तर डेटा हा आपल्याला फ्रेम मध्ये म्हणजे 001 असं ट्रान्समिट करण्याऐवजी कॉम्बिनेशन्स ऑफ दिस, आणि जेव्हा ते कॉम्बिनेशन एकत्र केले जातील आणि त्याला हेडर आणि टेलर टाकला जाईल तर त्याला आपण काय म्हणू, फ्रेम मध्ये आपण डेटा ट्रान्समिट करतो. आता डेटा जर ट्रान्समिट करायचा असेल तर तो कुणाला ट्रान्समिट करायचा आहे, तर तो डेटा ज्याला ट्रान्समिट करायचा आहे त्याचा आपल्याला मॅक ऍड्रेस असायला हवा. मग आता एक असं विचारू शकतो तर आता मग वन मे से दॅट की एका कॉम्प्युटरवरनं त्याला कसं कळतं की दुसऱ्याचा मॅक ऍड्रेस काय आहे, बरोबर आहे ना? जेव्हा दोन कॉम्प्युटर एकमेकाला जोडलेले आहेत स्विच वरती, तर त्याला एका कॉम्प्युटरवरून दुसऱ्या कॉम्प्युटरला जर त्याच नेटवर्क मध्ये जर डेटा ट्रान्समिट करायचा असेल तर त्याला त्याचा मॅक ऍड्रेस माहिती असायला हवा. आणि प्रत्येक नेटवर्क कार्डचा मॅक ऍड्रेस हा युनिक असतो. ऍक्च्युली प्रत्येक मॅकचा आपण नेटवर्क कार्डचा ऍड्रेस जर बघितला तर तो 48 बिटचा ऍड्रेस असतो आणि तो युनिक असतो. कोणत्याही मॅन्युफॅक्चररचा डुप्लिकेट ऍड्रेस कधीच नसतो. जसं तुमचं एखादं व्हेकल घेतलं तर चेसिस नंबर असतो आणि त्याचा इंजिन नंबर असतो ना, ते युनिक असतात. त्याचप्रमाणे हे मॅक ऍड्रेसेस सुद्धा काय असतात, प्रत्येक डिव्हाइसेसचे युनिक असतात आणि त्या युनिक ऍड्रेस हे ऑटोमॅटिकली त्याच्या बायस मध्ये असतात आणि ते ऍड्रेस डायरेक्टली स्विचला कळतात. आणि स्विचला कळाल्यानंतर तो काय करू शकतो की त्या स्विचच्या थ्रू तुम्हाला कळू शकतं की आपल्याला हा डेटा त्या कॉम्प्युटरला पाठवायचा आहे ना, तर मग जेव्हा एखादी त्याची फ्रेम तयार होते तेव्हा त्या फ्रेम मध्ये त्याचा मॅक ऍड्रेस हा एन्कोड केला जातो. जेव्हा ही फ्रेम एका कॉम्प्युटरवरून दुसऱ्या कॉम्प्युटरवरती जाते तर पहिल्यांदा ती डायरेक्ट कॉम्प्युटरकडे जात नाही. ह्या नेटवर्क कार्डवरून ती स्विचवर जाईल. स्विचवरनं त्याला कळेल की त्याचा मॅक ऍड्रेस कोणता आहे आणि स्विच हे इंटेलिजंट डिव्हाइस आहे ऍज कम्पेअर्ड टू हब. हब मध्ये काय म्हटलं होतं आपण, एक डाटा आला की तो सगळ्यांना पाठवून देतो. ज्याला पाहिजे असेल त्याने घ्या, ज्याला नको असेल त्याने नका घ्या. तसं स्विच करत नाही. स्विच ज्याचा जे फ्रेम आलेली आहे ती फ्रेम तो इंटेलिजंट असल्यामुळे त्याला कळते की ही कोणाला डायव्हर्ट करायची. त्याच्यामुळे तो सगळ्यांना त्या स्विच मध्ये जर 24 कॉम्प्युटर कनेक्ट केलेले असेल तर तो फक्त ज्या मॅक ऍड्रेस साठी ती फ्रेम ऍड्रेस केलेली आहे तिलाच तो फॉरवर्ड करतो, बाकीच्यांना तो फॉरवर्ड करत नाही. दॅट इज द वर्क ऑफ स्विच डिव्हाइस विच इज अ इंटेलिजंट डिव्हाइस. मग आता हे जर स्विच तुम्हाला मॅन्युफॅक्चर करायचं असेल तर तुम्हाला काय माहिती पाहिजे, मग तर स्विचच्या बाउंड्रीज माहिती असायला पाहिजे. म्हणजे स्विचचे कामं काय आहेत, त्यांनी कुठपर्यंत स्विचचं वर्किंग काय आहे. तर स्विचचं वर्क असं आहे की एका नेटवर्क पासून एका कॉम्प्युटर पासून दुसऱ्या कॉम्प्युटरमध्ये डेटा ट्रान्समिट करायचा. मग आता कोणत्या कॉम्प्युटरमध्ये तो करू शकतो, जे नेटवर्क त्यांचे सारखे आहेत.
समजा एकाचं नेटवर्क वेगळं असेल आणि दुसऱ्याचं नेटवर्क वेगळं असेल, तर त्याच्यामध्ये स्विचला डेटा ट्रान्समिट करता येईल का एका नेटवर्कवरून दुसऱ्या नेटवर्कमध्ये? नक्कीच करता येणार नाही. स्विच काय काम करतं? फक्त एका लोकल एरिया नेटवर्कमधनं दुसऱ्या लोकल एरिया, तर जे दोन्ही नेटवर्क सारखे असतील, त्याचे आयपी ॲड्रेसेस सारखे असतील, तरच तो डेटा तो ट्रान्समिट करू शकतो. आता कदाचित तुम्ही म्हणाल की आयपी ॲड्रेसेस हा काय प्रकार असतो? तर आयपी ॲड्रेसेस कदाचित मी परवा लेक्चरमध्ये तुम्हाला एक्सप्लेन करू शकेल. कारण आयपी ॲड्रेसेस कळाल्याशिवाय कॉम्प्युटरचं नेटवर्किंग शक्यतो काही कळत नाही. आता आपण एवढा उपद्व्याप कशासाठी करतोय? OSI लेयर समजून घेण्याचा काय प्रयत्न करतोय? कारण आपल्याला शेवटी बघायचं आहे की शेवटी हे सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, इंटरनेटवरती जेवढे काही नेटवर्किंग डिव्हाइस आहेत, सगळ्या गोष्टी ह्या इलेक्ट्रॉनिक गोष्टी आहेत. तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक इंजिनिअर आहात. जे ते बेसिकली तुम्हाला याचं वर्किंग काय आहे, याचं फंक्शन काय आहे, हे तुम्हाला कळायलाच हवं. कारण एनिवे तुम्हाला जरी नेटवर्कमध्ये काम करायचं नसलं, तरी हे डिव्हाइसेस तुम्हाला रिपेअर करायचे आहेत. रिपेअर करायचे म्हणजे त्याचं फंक्शनिंग माहिती पाहिजे. फंक्शनिंग माहिती असलं त्याच्यासाठी त्याचा रोल माहिती असला पाहिजे आणि त्याचे स्पेसिफिक ऑपरेशन्स माहिती असायला पाहिजे आणि त्याची फिलॉसॉफी किंवा त्याची वर्किंग ज्या गोष्टी आहेत, त्या त्याच्या पाठीमागच्या तुम्हाला माहिती असणं आवश्यक आहे, की ज्यावेळी तुम्हाला त्याचं रिपेअरिंग किंवा डायग्नोसिस किंवा युजर किंवा त्याच्यासारखी काही सिस्टम डिझाइन करायची असेल, तर कोणत्या गोष्टी कुठे वापरल्या पाहिजे, याचं पॅरलल नॉलेज तुम्हाला येऊ शकेल. लेट्स टॉक अबाउट धिस फ्रेम्स फर्दर. आणि आता जेव्हा मी फ्रेम्स म्हटलं, तर इथे जर तुम्ही बघितलं, तर इथं म्हटलंय इट कंटेन्स मॅक ॲड्रेस. आता तुम्हाला कळालं असेल व्हॉट इज मॅक ॲड्रेस. दॅट इज कॉल्ड ॲज अन मीडिया ॲक्सेस कंट्रोल. आणि हा फिजिकल ॲड्रेस असतो. प्रत्येक डिव्हाइसला मॅक ॲड्रेस असतो. मग तो तुमचा मोबाईल असो, मोबाईलला सुद्धा एक फिजिकल हे असतो त्याचा, म्हणजे काय आपण त्याला नंबर असतो. तो युनिक नंबर असतो. तसंच प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसचा एक युनिक नंबर असतो. त्याला म्हटलं जातात मॅक ॲड्रेसेस. मग आता जेव्हा डेटा ट्रान्समिट केला जातो, तो आता इथे खाली दिलंय NIC कार्ड टू स्विच टू NIC कार्ड. आता NIC कार्ड म्हणजे काय? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. हे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड म्हणजे काय असेल? एक तर ऑनबोर्ड कार्ड असेल किंवा एक्सटर्नल कार्ड असेल. पण शेवटी काय, नेटवर्क कार्ड असल्याशिवाय तुम्हाला नेटवर्किंग जोडता येत नाही. बरोबर आहे? तर हे नेटवर्क कार्ड, याच्यावरनं जी फ्रेम जाईल ती स्विचला जाईल आणि स्विच पासून मग तो रिडायरेक्ट करेल दुसऱ्या नेटवर्क कार्डला, की ज्याच्याशी त्याचा मॅक ॲड्रेस त्याला माहिती आहे. मग आता याचे कामं काय आहेत? डेटा लिंक लेयरचे, तर हे इथं कामं दिलेले आहेत. ते म्हणजे इट एस्टॅब्लिश अँड टर्मिनेट द लॉजिकल लिंक बिटवीन द नोड्स. आता जर तुम्हाला डेटा ट्रान्समिट करायचा आहे एका कॉम्प्युटर पासून दुसऱ्या कॉम्प्युटरमध्ये, तर तुम्हाला ती लिंक एस्टॅब्लिश करावं लागेल. आता ती लिंक तर तुमची फिजिकली लिंक तर जोडलेली आहेच, पण ती तुमची फिजिकल लिंक सगळ्यांना जोडलेली आहे. मग तुम्हाला तुमची एक लॉजिकल लिंक तयार करावं लागेल. ह्या लॉजिकल लिंकमध्ये काय असेल? लॉजिकल ॲड्रेसेस असतील. मग लॉजिकल ॲड्रेसेस कोणते आहेत? तर एक मीडिया ॲक्सेस कंट्रोल आणि दुसरा मीडिया ॲक्सेस कंट्रोल, त्याच्यामध्ये जी काही लिंक तयार झाली, त्याला आपण काय म्हणू? ते काय लॉजिकल लिंक आहे. आता त्या लॉजिकल लिंकचं ती एस्टॅब्लिश करायची आणि त्याचं काम झाल्यावर संपवायचं, हे काम कुणाचं आहे? तर डेटा लिंक लेयरचं आहे. ॲज वेल ॲज फ्रेम ट्रॅफिक कंट्रोल. फ्रेम ट्रॅफिक कंट्रोल म्हणजे काय? जेव्हा तुमचं ते मीडियम फ्री असेल, तेव्हाच तुम्हाला तुमचा डेटा ट्रान्समिट करता येईल ना. तर ते त्या केबलवरती ऑलरेडी काही डेटा असेल, तर तुम्हाला तो डेटा ट्रान्समिट करता येणार नाही. मग ते जेव्हा ते फ्री असेल, तेव्हा ते फ्रेम ट्रान्सफर करेल. ते फ्रेम ट्रॅफिक कंट्रोल म्हणजे काय? ती फ्रेम सोर्स पासून डेस्टिनेशनला गेली का? व्यवस्थित त्याचा डेटा तिथं पोहोचला का? एखादी फ्रेम जर तिथपर्यंत पोहोचली नसेल, तर ती फ्रेम परत याला रिक्वेस्ट करायची आणि त्याला सांगायची, ही फ्रेम तिकडे मिळाली नाही, ती परत कर. त्याला काय म्हणतो आपण? ट्रॅफिक कंट्रोल म्हणतो. त्याचप्रमाणे ही फ्रेम जर 5वी फ्रेम तिसऱ्यांदा लवकर गेली आणि तिसरी फ्रेम पाहिजे ती मिळालीच नाही, तर प्रत्येकाला आपल्याला काय करावं लागेल? ज्या काही एक तुम्हाला डेटा पाठवायचा एका नोड पासून दुसऱ्या नोडमध्ये, तुम्ही डायरेक्ट पाठवू शकता का? नाही. म्हणून तुम्हाला काय करावं लागेल? फ्रेममध्ये स्प्लिट करावं लागेल. मग आपण समजा तो डेटा 5 फ्रेममध्ये स्प्लिट केला, तर 5 फ्रेममध्ये आपल्याला सांगावं लागेल, की या 5 फ्रेममधली पहिली फ्रेम कोणती, दुसरी कोणती, तिसरी कोणती, म्हणजे त्याला काय म्हणावं लागेल? ह्या फ्रेम सिक्वेन्सिंग करावं लागतं. एकदा त्या फ्रेम सिक्वेन्सिंग केल्या, की त्या सिक्वेन्समध्ये हा डेटा तुमचा सोर्स पासून डेस्टिनेशन नोडवरती चालला जाईल. म्हणजे त्याला म्हणतो आपण फ्रेम सिक्वेन्सिंग. नंतर पुढचा पार्ट कोणता आहे? फ्रेम एक्नॉलेजमेंट. म्हणजे आता 5 फ्रेम आल्या, तर त्याला सांगावं लागेल. पहिली मिळाली की त्यांनी सांगितलं पाहिजे, याला मला पहिली मिळाली. दुसरी मिळाली की तो सांगेल मला दुसरी मिळाली, तिसरी मिळाली, चौथी मिळाली. म्हणजे दिस इज एक्नॉलेजमेंट सिग्नल त्याला द्यावं लागेल की मिळाल्याचं. म्हणजे ही मिळाल्यानंतर तो दुसरी पाठवेल, किंवा एखादी नाही 5 एक्नॉलेजमेंट आल्या नाही, 4च एक्नॉलेजमेंट आल्या,
त्याला कळतं की अरे कोणती तरी राहिली, तर मग ती परत फ्रेम काय करू शकतो, तो परत त्याला पाठवू शकतो. म्हणजे त्याला काय म्हणतात फ्रेम एक्नॉलेज. फ्रेम डिलिमिटिंग म्हणजे फ्रेम काय करायची, किती साईज करायची त्याची, किती काय करायचं, त्याचं लिमिट करायचं तो पण करतो. ॲट द सेम टाईम फ्रेम एरर चेकिंग. आता या फ्रेम पाठवण्यामध्ये आणि रिसीव्ह होण्यामध्ये तुमचा डेटा जर इलेक्ट्रिकली काहीतरी प्रॉब्लेम्स आला किंवा व्होल्टेजेस तुमचे बरोबर नसले किंवा स्विचचं व्होल्टेज बरोबर नसलं, कॉम्प्युटरचं व्होल्टेज बरोबर नसलं, तर त्याप्रमाणे 0चा 1 आणि 1चा 0 होऊ शकतो. हा 1चा 0 आणि 0चा 1 जरी झाला तरी तो तुम्हाला, कारण ते क्रिटिकल डेटा आहे तुमचा आणि तो 0चा 1 आणि 1चा 0 झालेला तुम्हाला चालणार नाही. त्या केसमध्ये तुम्हाला ते फ्रेम एरर चेकिंग करावं लागेल. म्हणजे त्या डेटा काही जर एरर असेल तर तो एरर तो सांगू शकेल. त्याला म्हणतो आपण फ्रेम एरर चेकिंग. आणि शेवटी मीडिया ॲक्सेस कंट्रोल आहे. तर मीडिया ॲक्सेस कंट्रोल याचा अर्थ असा होतो, की ही फ्रेम आपण कुणासाठी पाठवलेली आहे. ज्याच्यासाठी पाठवली त्यालाच त्याचा ॲक्सेस असायला हवा, दुसऱ्याला त्याचा ॲक्सेस मिळायला नको. त्याला म्हणतो आपण मीडिया ॲक्सेस कंट्रोल. म्हणजे ज्याच्यासाठी, ज्या मीडियाला ती पाठवली, ज्याच्यासाठी ती पाठवलेली आहे, जो टार्गेट किंवा डेस्टिनेशन आहे त्यालाच ती मिळाली पाहिजे आणि ती जर मिळण्यासाठी जे काही चेक असतील ते मीडिया ॲक्सेस कंट्रोल आहे. आणि हे सगळे कंट्रोल्स किंवा हे सगळे ऑपरेशन्स जे कशात केले जातात, तर याच्यासाठी म्हणजे आता ह्या सगळ्या गोष्टी ऑटोमॅटिकली होतात का? फ्रेम तयार करणं, तिची सिक्वेन्सिंग करणं, एक्नॉलेजमेंट करणं किंवा त्याच्यातली एरर हॅलो सर, तुमचा आवाज येत नाही. हॅलो सर. सर तुमचा आवाज नाही येते. ओके, इथं मायक्रोफोन ऑफ झाला, काय माहिती नाही मला कशामुळे झाला. ओके, कॅन यू हिअर मी नाव? माझा मायक्रोफोन ऑफ झाला होता, माहिती नाही कशाने झाला. किती वेळापासून झाला होता? येस किती वेळापूर्वी झाला एक होता? दोनच सर, हा, एक लगेच आताच मला झालं सांगत होतं. चला, म्हणजे असं काही झालं. एखाद्या मिनिटापूर्वी ना. ओके, एनिवे आता मी येस सर. तुम्हाला काय मी तुम्हाला एक्सप्लेन करत होतो की डेटा लिंक लेअर काय आहे, त्याच्यामध्ये फ्रेम हे त्याचं महत्वाचं युनिट आहे. फ्रेम म्हणजे काय असते, तर त्याच्यात डेटा असतो, त्याला हेडर असतं आणि ट्रेलर असतं. आणि हेडर मध्ये दिलेलं असतं की तो कुणाचा आहे आणि कुणाकडे जाणार आहे तो डेटा. ट्रेलर मध्ये दिलेलं असतं थोडेसे त्याचा डेटा चेक केलेला असतो आणि ते चेक बीट त्याच्यामध्ये असतो. त्याला आपण CRC म्हणतो, सायक्लिक रिडंडन्सी चेक बीट म्हणून काहीतरी डेटा असतो तो. आणि त्याच्यावरून जो काही डेटा पाठवलेला असतो त्याची इंटिग्रिटी किंवा करेक्टनेस आपण इन्शुअर करू शकतो. आणि त्या रिसिव्हिंग एंडला ते ऍक्च्युली CRC चेक केला जातो आणि तो जर बरोबर असेल तर डेटा ॲज इट इज एक्सेप्ट केला जातो. आणि जर CRC मध्ये एरर फाइंड आउट केली तर याचा अर्थ ती फ्रेम मध्ये काहीतरी एरर आहे, मग ती फ्रेम परत पाठवायला सांगितली जाते. त्याला एक्नॉलेजमेंट दिली जात नाही आणि एक्नॉलेजमेंट दिली तर जो सोर्स असेल ती फ्रेम त्याला परत पाठवू शकतो. म्हणजे हे सगळ्या गोष्टी कशाने होतात, तर त्या फ्रेम कंट्रोलने होतात. आता मी तुम्हाला हे सांगत होतो की या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, लिंक एस्टॅब्लिश करणं, सुरू करणं, बंद करणं किंवा त्याचा ट्रॅफिकचा कंट्रोल ठेवणं, सिक्वेन्सिंग करणं, एक्नॉलेजमेंट देणं किंवा त्याची एरर आहे का नाही बघणं, मीडिया ॲक्सेस कंट्रोल करणं, हे कशाच्या थ्रू होतं, तर सॉफ्टवेअर थ्रू होतं. मग याच्यासाठी तुम्हाला काय पाहिजे, तर तुम्हाला काहीतरी प्रोटोकॉल्स पाहिजे. प्रोटोकॉल्स म्हणजे काय, तर रूल्स अँड रेग्युलेशन. मग आता याच्यामध्ये प्रोटोकॉल कोणते आहे, तर आता स्विच लेअरला जे काही प्रोटोकॉल आहेत, स्विचचं काम एक परफेक्ट होण्यासाठी जर तुमचा प्रोटोकॉल असेल आणि ते सॉफ्टवेअर जर त्याच डिव्हाइसमध्ये बरोबर चालत असेल, तर मग तो प्रोटोकॉल स्टँडर्ड प्रोटोकॉल असेल. आता इथे बघा 3 प्रोटोकॉल दिलेले आहेत. एक WAP प्रोटोकॉल म्हटलंय, एक वायरलेस ऍप्लिकेशन प्रोटोकॉल. म्हणजे जेव्हा आपण वायरलेस ऍप्लिकेशन प्रोटोकॉल म्हणतो, याचा अर्थ हा डेटा तुम्ही फ्रेम मध्ये पाठवणार आहे आणि वायरलेस पाठवणार आहे. म्हणजे वायरलेस पाठवणार म्हणजे आयदर तुम्ही तुमच्या वायफायने पाठवू शकता
किंवा ब्लूटूथनी पाठवू शकतात किंवा इतर वेनी तुम्हाला जे काही लो पॉवर ट्रान्समिशन आहे विदाउट वायरलेस त्याच्यावरती तुम्ही डेटा टाकू शकता. मग त्याच्यासाठी प्रोटोकॉल कोणता वापरला जातो तर हा WAP प्रोटोकॉल वापरला जातो, वायरलेस ऍप्लिकेशन प्रोटोकॉल. किंवा तुम्हाला दुसरा प्रोटोकॉल आहे दॅट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. म्हणजे दोघांमध्ये जेव्हा डेटा ट्रान्समिट होतो एक म्हणजे सोर्स आणि डेस्टिनेशन दोघांची डायरेक्ट लिंक असते, ती लिंक एस्टॅब्लिश होते आणि एकापासून दुसऱ्याला तो डाटा डायरेक्टली कम्युनिकेट करत असतो. आणि ते डाटा कम्युनिकेशन करत असताना जे बाकीचे प्रॉब्लेम्स येतात, जे कोणत्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम आला तर तो हँडल कोण करतो तर हा प्रोटोकॉल करतो, दॅट इज कॉल्ड एज PPP प्रोटोकॉल. म्हणजे कोणत्याही प्रकारच्या एरर आल्या तर तो विदाउट ह्युमन इंटरफेरन्स. आता जेवढे काही प्रोटोकॉल आहेत त्या कोणत्याही प्रोटोकॉलला ह्युमनचा इंटरफेरन्सची गरज नाही, इंटरफरन्स नाही म्हणायचं मला, इंटरव्हेन्शनची गरज नाही. म्हणजे विदाउट ह्युमन बिईंग तो कोणताही प्रोटोकॉल हा वर्क करत असतो. म्हणून हा याच्यामध्ये फ्रेम मध्ये कोणता प्रोटोकॉल चालतो तर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल चालतो किंवा स्लीप म्हणजे सिरियल लाईन इंटरनेट प्रोटोकॉल. म्हणजे हा जो काय आहे तर हा सिरियल स्लीप प्रोटोकॉल आहे, हा सिरियली लाईन मध्ये चालतो आणि हा हा प्रोटोकॉल आहे इंटरनेट प्रोटोकॉल, सिरियल लाईन इंटरनेट प्रोटोकॉल. म्हणजे हा काय करत असतो सिरियली त्याला डेटा ट्रान्समिट करत असतो. हे जे काही आहेत तर हे जे लेयर्स आहेत हा दुसरं लेयर झालं डेटा लिंक लेयर. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की दुसऱ्या लेयरचा उपयोग काय आहे. तर दुसऱ्या लेयरचा उपयोग हा वायर आणि वायरलेस ट्रान्समिशन साठी होतो. तो डेटा त्याचा फ्रेम मध्ये ट्रान्समिट होतो. मग फ्रेम डेटा ट्रान्समिट करण्यासाठी डिव्हाइस कोणते आहेत तर याच्यात जर विचार केला तर स्विच आणि ब्रिज हे दोन प्रकारचे डिव्हाइसेस आहेत की दॅट डेटा इज ट्रान्समिटेड ॲज अ फ्रेम. म्हणजे बऱ्याच वेळा फ्रेम रिले ट्रान्सफर किंवा तुम्ही जर वायरलेस ट्रान्समिशन तुम्ही शिकला असाल तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला सापडेल की फ्रेम ट्रान्समिशन हे फार महत्वाचं असतं आणि त्याच्यामध्ये फ्रेम बाय फ्रेम ट्रान्समिट केलं जातं. मग आता हे स्विच आणि ब्रिज हे दोन डिव्हाइसेस कोणते आहेत तर हे डेटा लिंक लेअरच्या ह्या लेअर वरती ऑपरेट करतात. मग आता हे बघा की एकदा तुम्ही एखादा प्रॉडक्ट डिझाईन केला मॅन्युफॅक्चररने आणि तो प्रॉडक्ट जर त्यांनी म्हटलं की नाही हा माझा स्विच या डेटा लिंक लेअर वरती ऑपरेट होतो. मग आता डेटा लिंक लेअरवर ऑपरेट होतो तर OSI नी काय सांगितलेलं आहे तर OSI नी असं सांगितलंय की हे जर लेअरवर ऑपरेट करायचं असेल तर तुम्हाला डेटा ह्या पद्धतीने ट्रान्समिट करावा लागेल, हे फ्रेम्स वापरावे लागतील, हा त्याचा स्टँडर्ड असला पाहिजे, त्याच्यात मॅक ऍड्रेस असला पाहिजे, त्याच्यात हा प्रोटोकॉल तुम्ही वापरला पाहिजे आणि हा प्रोटोकॉलने हा डेटा ह्या पद्धतीने ह्यापासून इथून गेला पाहिजे आणि याच्यामध्ये यांनी हे कामं केले पाहिजे. मग ते डिव्हाइस जर हे काम करू शकत असेल तर त्यामध्ये त्याचा कोणताही प्रॉब्लेम आला तर तो डेटा लिंकशी असोसिएट असेल, तर त्यामुळे त्याचं ट्रबल शूट करणं सोपं जाईल, त्याचं फंक्शन्स आयडेंटिफाय करता येईल आणि त्या फंक्शन्स प्रमाणे तो काम करतोय का नाही ते बघता येईल. मग तो स्विच कोणत्याही कंपनीचा असो याच्याशी काही घेणं नाहीये, बरोबर. ॲज लॉंग ॲज इट इज डुईंग इट्स वर्क यू कॅन फिट दॅट पर्टिक्युलर कंपोनंट इन टू युअर नेटवर्किंग सिस्टीम. आणि त्याला जे असाइन काम आहे जर तो ते काम करत असेल तर त्याचा म्हणजे हे थोडक्यात दिस इज द सेकंड लेयर दॅट इज कॉल्ड ॲज अ डेटा लिंक लेयर. Hope now you have understood the two layers. One is called as a physical layer and another we said this is a data link layer. आता ह्या data link layer मध्ये it is further divided into two layers. त्या layers मध्ये एक असतं MAC layer that is media access control layer आणि दुसरं असतं लॉजिकल लिंक कंट्रोल. म्हणजे एकदा की लॉजिकल लिंक तयार झाली की ती कंट्रोल कशी करायची दॅट इज टेकन केअर बाय दॅट LLC आणि त्या LLC वर काम करणारे काही प्रोटोकॉल आहे आणि मॅक वरती काम करणारे काही प्रोटोकॉल आहेत. जे त्याच्यावरनं तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी ह्या समजू शकतात. सो लेट अस से नाउ आय विल स्टॉप माय म्हणजे थोडंसं मी तुम्हाला जर काही क्वेश्चन असतील तर तुम्ही अनम्यूट करा आणि मला विचारा, अदरवाइज आय विल गो टू द थर्ड लेयर. हॅव यू अंडरस्टूड नाउ सो फार? कारण हा थोडासा वेगळा कन्सेप्ट आहे, एंटायरली न्यू कन्सेप्ट आहे तुमच्यासाठी. त्याच्यामुळे थोड्याशा गोष्टी बेसिकली हे समजायला हवं, आतापर्यंत हे समजायला हवं की OSI काय आहे, 7 लेयर कसे आहेत आणि हे 2 लेयरचा उपयोग काय. कुणाला काही प्रॉब्लेम असेल ते विचारा, अदरवाइज विल गो अहेड. यू कॅन अनम्यूट युअर हे आणि मला विचारू शकता. हॅलो, कुणाला काही विचारायचं आहे मला आतापर्यंत किंवा ॲज युजल काही समजलेलं नाही किंवा सगळं समजलेलं आहे तुम्ही पुढे जाऊ शकता.
हॅलो. ओके, एनिवे आपला मला वाटतं वेळ झालेला आहे 12:36 झालेली. हॅलो, मग इथे थांबायचं का आपण? येस सर. हा, ओके, आपण इथे थांबूया. म्हणजे इनफॅक्ट मला वाटलं होतं की मी मोजा पूर्ण कव्हर करेल. दिस इज ऍक्च्युली 32 स्लाइड्स आहे याच्यामध्ये. वी स्टक अप ऑन 8 or 9 स्लाइड ओनली. आणि मला वाटतं पण ह्या पद्धतीने गेल्याशिवाय तुम्हाला काही कळणार नाही असे मला वाटतं. तर आपण पुढच्या वेळी आपण हे बाकीचे 5 लेयर आहेत ना, ते 5 लेयर वरती कॉन्सन्ट्रेट करू. थोडंसं तुम्ही पुस्तकात वाचून बघा, किंवा जर शक्य झालं तर मी आज तुम्हाला ही स्लाइड वरती टाकून देतो. ती स्लाइड आहे, तुम्ही वाचून बघा. तर तुम्हाला काही आणखी गोष्टी कळू शकतील याच्यामधल्या. कारण ह्या बेसिक गोष्टी कळाल्या ना, तर पुढच्या गोष्टी फार सोप्या होतील आणि समजायला सोपं होईल. एक्झॅक्टली नेटवर्किंग काय आहे आणि त्याच्यामधला इंटरेस्ट क्रिएट होईल. अदरवाईज हे जर नाही समजलं तर तुमचा इंटरेस्टही क्रिएट होऊ शकणार. ओके, एनिवे मग मी आपण इथे थांबूया आणि टुमॉरो आय विल कंटिन्यू विथ द सेम. म्हणजे उद्या कदाचित आपण हे TCP OSI मॉडेल तरी आपण संपू शकू आणि देन आपण त्या दुसऱ्या मॉडेलवरती जाऊ शकू. ठीक आहे, तुम्ही तुमची अटेंडन्स मार्क करा. मी बहुतेक टाकलेली नाही ती अटेंडन्स, मी आता टाकून देतो. एक पुढच्या अर्धा तासात तुमची अटेंडन्स मार्क करा. ठीक है, it seems there are 35 students and I don't expect your attendance should not cross 35. Okay, तुम्ही सोडू शकता हे.